بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تعارف ہے سورہ طارق کا، ساتھ ہی ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دی جائے گی، کیونکہ یہ چھوٹی سی صورتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں ان کو مکمل کر دیا جائے۔ تو اس سورہ پاک کا نام طارق ہے، جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 17 آیتیں، 61 کلمے، 239 حروف ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ صورت مقام مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی وقوع قیامت پر دلائل پیش کیے گئے، لیکن ان کے بیان سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ بتایا گیا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے دل میں جو آئے وہ کرتا پھرے اور اس سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے، کیونکہ یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوناگون صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے وہ ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اس کے محافظ بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ قیامت کے منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ میری قدرت کا انکار کرنے سے پہلے ذرا اپنی پیدائش پر غور تو کرو، جو بار بار اس پہ ہمیں توجہ دلائی گئی، پچھلی بھی کئی صورتوں میں کئی موقع پر۔ تمہارا مادہ تخلیق پانی کی ایک بوند ہے، تمہارا چشم نرگسی چاند کی مانند چمکتا ہوا تمہارا چہرہ، تمہاری خوبصورت پیشانی، موتیوں کی طرح دمکتے ہوئے دانت، یہ قامت زیبا سب اسی ایک بوند سے نمودار ہوئی ہیں۔ پھر جسمانی قوتیں، ذہنی اور روحانی استعداد بھی اسی میں بڑی خوش اسلوبی سے سمٹی ہوئی تھی۔ جس کی قدرت کا یہ حیرت انگیز شاہکار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیا اس میں کسی کو کوئی شک کی گنجائش باقی ہے؟ یاد رکھو کہ اگر تم براہ راست اختیار نہیں کرو گے تو تم اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی ایسا دوست اور مددگار نہیں ملے گا جو خداوند قہار کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکے۔ سورت کے اختتام سے پہلے صاف طور پر بتا دیا کہ اہل مکہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بے خبر نہیں اور ان کی کارستانیوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا کر رکھ دے گا۔ یہ کروفر، یہ شان و شوکت جو انہیں بدمست کیے ہوئے ہے، چند روزہ ہے۔ غور و تدبر کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی ہے، وہ جب اختتام پذیر ہوگی تو پھر غضب الہی کی بجلی کھوندے گی اور انہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دے گی۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک تارا نہایت تاباں، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی تارکہ سے مشتق ہے، اس کا لغوی معنی کوٹنا، کھٹکھٹانا ہے۔ رات کے وقت آنے والے مہمان کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے میزبان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ یہاں الطارق سے مراد ستارہ ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے۔ الثاقب ثقب، سوراخ کو کہتے ہیں۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے دکھائی دیتی ہے گویا اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا ہے۔ اس لیے وہ تارا جو نہایت چمکدار ہو، جس کی تیز روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے نظر آئے، اسے بھی النجم الثاقب کہتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی مخصوص تارا نہیں بلکہ جنس ہے۔ بعض نے کہا کہ صبح کے وقت نمودار ہونے والے تارے کو طارق کہتے ہیں، کیونکہ وہ صبح کا پیغمبر بن کر طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہندو ابو سفیان کی بیوی احد کی جنگ میں یہ رجز پڑھا کرتی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس میں طارق سے مراد ستارہ صبح ہے۔ وہ کہتی ہے، ہم نمور باپوں کی بیٹیاں ہیں، نرم و گداز قلینوں پر چلتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم کھانے کے بعد جواب قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نگہبان مقرر نہ ہو، یعنی فرشتے۔ یعنی تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ تمہیں پیدا کر کے ہم نے یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہاری نگہداشت کا پورا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم اپنی منزل یعنی موت تک پہنچنے سے پہلے کہیں رگڑ نہ دیے
जाओ, नागहानी हादसात तुम्हें पीस कर न रख दें। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स की हिफाजत के लिए 160 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो ऐसे हादसात और मसाइब से इसकी पासबानी करते हैं जो इसकी तकदीर में नहीं। अगर इंसान को इसके अपने हवाले कर दिया जाता तो शयातीन और दूसरी इंसान दुश्मन कुफ्तें इसकी टिका बोटी करके रख देती। अगली आयत के मुताबिक इसे पैदा किया गया है उछलते पानी से जो मर्द व ज़न की पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। जब इंसान अल्लाह ताला की कुदरत कामला का चश्मे होश से मुतालिया करता है तो वक़ूअ क़यामत का इसे यकीन हो जाता है। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि हर इंसान अपनी अफरीनश की इब्तिदा पर गौर करे। सुलब कहती है रीढ़ की हड्डी को। बताया गया कि ये मादा मर्द की रीढ़ की हड्डी और इसके सीना की हड्डी के दरमियान से और इसी तरह औरत की रीढ़ की हड्डी और इसके सीने की हड्डी के दरमियान से निकलता है। यही कौल तबी तहकीकात के मुताबिक है। इसके बारे में और भी कहीं कौल बताएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगी। फिर बयान फरमाया गया कि बेशक वो इसको फिर वापस लाने पर कादर है। याद करो इस दिन को जब सब राज फाश कर दिए जाएंगे, पस ना खुद इसमें ज़ोर होगा ना कोई दूसरा मददगार होगा। कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है, ज़मीन की जो बारिश से फट जाती है। बिलाशुबा ये कुरान कौल फसील है और हंसी मजाक नहीं है। ये लोग तरह तरह की तदबीरें कर रहे हैं और मैं भी तदबीर फरमा रहा हूँ। बस आप कुफ़ार को थोड़ी सी मोहलत दीजिए, कुछ वक़्त इन्हें कुछ ना कहें। सूरत तारक की आखिरी आयत तक का ये तर्जमा था। तफसीर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के लिए इंसान को दोबारा पैदा करना यानी ऐसी कुदरत वाली हस्ती के लिए इंसान को दोबारा ज़िंदा करना कतन मुश्किल नहीं। फिर बयान फरमाया गया ना तो इसके बाजू में इतना ज़ोर होगा कि वो अपने आप को बचा सके, ना इसके दोस्त अहबाब इसके मददगार बनकर आएंगे जो कि इनको अज़ाब इलाही से छुड़ा सकें। फिर अगली आयत में यहाँ मुराद बारिश है जो लौट लौट कर आती है और बार बार बरसती है। ये नहीं कि एक बार बरसी और फिर बंद होगी, वक्त ब वक्त इसका बरसना जारी रहता है। इसकी वजह ये भी बताई गई कि पानी बहारात बनकर उठता है, फिर जब इसे मुनासिब दर्जा की हुनकी पहुँचती है तो लौट कर पानी बन जाती है और बारिश की सूरत में टपकने लगता है। फिर काश्तकार ज़मीन में बीज बोता है तो ज़मीन पर सुहागा मारकर सतह हमवार कर देता है। जब बीज उगता है तो इसी सतह में सुराख करके बाहर निकलता है। इन हकीकतों की कसम जिनका तुम बार बार मुशाहिदा करते रहते हो, अनजान और भोले बनने की हज़ार कोशिशें करो फिर भी इनका इनकार नहीं कर सकते। इस तरह कुरान भी ऐसे रोशन हक़ाइक़ का मजमूआ है जिनका इनकार किसी होशमंद इंसान के बस की बात है ही नहीं। ये कौल फसील है यानी इसका हर फैसला कती और अटल है। जिस चीज़ को इसने हक़ कह दिया वही हक़ है, जिसको इसने बातिल कह दिया वो बातिल है। ज़माना के तग़य्युरात हालात के तकाज़े कुरानी हक़ाइक़ को उलट पलट कर नहीं रख सकते। ये ऐसी बातें नहीं जो कि मजाक कह दी जाए और महज दिल लगी के लिए कह दी गई हूँ, जिनका ज़ाहिर इनके बातिन के बरक्स हो। यानी अगली आयत कफ़ार इस्लाम को ज़िक पहुँचाने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त साजिशें किया करते थे, छुप छुप कर मंसूबे तैयार करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है वो जो चाहें मंसूबे बनाएं, मकर फ़रेब के दाम बचाएं, मैं इनका तोड़ करता जाऊँगा। इनकी हर तदबीर उल्ट पड़ती जाएगी, इनकी हर कोशिश इनकी नाकामी का बायस बनेगी। अल्लाह ताला इनकी जदोजहद को जो वो कुफर के गलबा को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं इनकी नाकामी और शिकस्त का बायस बना देगा। वो बड़े क्रोफर से बदर के मैदान में आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो आज इस्लाम का चिराग बुझाकर ही वापस जाएंगे। बड़े बहादुर सुरमाओं का लश्कर अपने हमरा लाए थे, लेकिन इनकी यही चाल इनकी बर्बादी का बायस बन गई। इनके बड़े बड़े रईस मारे गए, मक्का के घर घर में सफ़े मातम बिछ गई। यहाँ हाल इनकी दीगर साजिशों का बयान हुआ है और किस तरह अपने महबूब की दिल नवाजी की जा रही है कि आप अभी इन नाबकारों को कुछ मोहलत दीजिए, मुख्तसर अरसा के लिए इन्हें अपने सारे अरमान पूरे कर लेने दीजिए, इनकी तकलीफ़ रसानियों पर सब्र कीजिए, मैं खुद इनसे निपट लूँगा, मैं खुद इनको इनकी करतूतों का मज़ा चिखाऊँगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।